Good morning. Today we will see very important concept called sparse matrix. Before going to the sparse matrix, let us have a discussion regarding previous topic once at brief. We are under unit number 2. In the case of unit number 2, we have seen various important aspects. Those aspects are, we started with the second part. What is that? That is second part called linked list. Linked list can be divided into various categories: single linked list, double linked list, circular linked list. Again, those linked list parts includes insertions, deletions, insert may be begin, insert at end, insert before an element, inserting after an element, show function, what you call display function, search for a specific element, sorting of a linked list, merging of a linked list. If a linked list which contains only a next part and data field, that is said to be single linked list, there is no null value. That null value, instead of null value, we are going to keep the value of linked list into the first element is said to be what? It is a circular linked list. The next category of linked list is said to be what? This is called a double linked list. In the case of double linked list, we are going to have two parts. One pointer is point to the previous node. Second pointer point to the next node. Previous and next two pointers are available. And then we have advantages of linked list, disadvantages of linked list, and I given you some application areas associated with the linked list. Application areas associated with linked list. And then we go for the next. In previous components, we have seen other elements such as stacks, queues. What is meant by a stack? What is meant by a queue? How to implement the stack operations? How to implement queue operations? And so, in this session, we are going to see a very important aspect that is called as a sparse matrix. Before going to the concept, first of all, arrays, we all know array is nothing but collection of related or similar data elements stored. We have a single dimensional array, double dimensional array, multi-dimensional array. In basic programming or in our programming, we are going to concentrate on single dimensional and double dimensional, but not on multi-dimensional. So linear search, binary search, sorting algorithms, all these elements uses a single dimensional array. Matrix related aspects includes what? It is a double dimensional array. It may be 4x4 matrix, 5x5 matrix, 3x6 matrix, and so forth. Anything. If a array that contains two subscripts, that is called as double dimensional array. What is a matrix? Matrix is nothing but collection of rows and columns. Matrix is nothing but collection of rows and columns. So what is meant by a sparse matrix? Listen, very, very easy and important topic, very simple topic. All of you keep a notebook along with a pen. Once if I complete my topic, then I'm going to give you some problem for representation of this matrix. ఒకసారి నేను చెప్పడం అయిపోయిన తర్వాత ఒక ప్రాబ్లం మోడల్ ఇస్తాను, ఆ మోడల్ మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా పెన్ను బుక్ నోట్బుక్ దగ్గర పెట్టుకోండి. లిసన్. Sparse matrix is a special kind of matrix
sparse matrix is a special kind of matrix in which it contains rows and cell values maximum number of zero values. A sparse matrix is a special kind of matrix in which it contains maximum number of zero values. ఒక మాట్రిక్స్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ కనుక ఎక్కువ జీరోలు ఉన్నట్లయితే such a matrix is said to be a sparse matrix. అలా ఉండేటువంటి మాట్రిక్స్ ఏమంటారంటే sparse matrix అని చెప్తారు. If a matrix that contains maximum number of zeros rather than non-zero elements is said to be sparse matrix. Venkatesh Grandi, alane iPhone. I told you number of times, please keep your roll number. You should not use your name. చాలా సార్లు చెప్పాను, ఎవరైతే కెమెరా ఆన్ చేయరో వాళ్ళందరికీ ఆబ్సెంట్ ఉంటుంది. నేను ప్రతిరోజు చెప్పలేను, రేపు ఫీల్ అయితే నేనేమీ చేయలేను. కెమెరాలు ఆన్ చేయకుండా రోడ్ల మీద తిరిగేవాడు క్లాసులకు అక్కర్లేదు. చదువుకోవాలనుకునేవాడే క్లాసుకి రండి చాలు. దొంగల్లాగా బతకాల్సిన అవసరం లేదు. కెమెరా ఆన్ చేయాలి క్లాస్ వినాలంటే, లేకపోతే క్లాస్కి రాకండి. ఎందుకు మీరు క్లాస్కి రావడం? ప్రతి దానికి ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాస్ ఇట్ ఈక్వలెంట్ ఆపోజిట్ డబుల్ రియాక్షన్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవాళ మీరు చేసేది మొత్తం రేపు ఇబ్బంది పడతారు. ఎగ్జామ్ నేనేది ఇబ్బంది పెట్టడం కాదు, ఎగ్జామ్ లో ఇబ్బంది పడతారు. 4-5 సబ్జెక్టులు మిగిలిపోతాయి. ఆ రోజు అర్థం అవుతుంది. అంతే తప్ప కెమెరాలు ఆన్ చేయకుండా దొంగల్లాగా కొంతమంది, అందరూ కాదు, ఒక 10 మంది ఉంటారు. అలాంటప్పుడు ఎందుకు అసలు క్లాస్కి రావడం? మానేయచ్చు కదా. కెమెరా ఆన్ చేస్తే సిన్సియర్గా ఉంటారు క్లాసులో. ఏం చేస్తున్నారు తెలుస్తుంది. 443 you will be deleted. 443 కెమెరా ఆన్ చేయలేదు. 558, 581, 251, 571, 237, 539, 578, 423. మీరు కెమెరాలు ఆన్ చేయకపోతే డిలీట్ అయిపోండి. మీరు అనవసరం క్లాసెస్ కి. 443 లాస్ట్ వార్నింగ్. అనవసరంగా నా టైం వేస్ట్ చేయొద్దు దయచేసి. డిలీట్ చేశాక సార్ డిలీట్ చేశారని మాత్రం అడగొద్దు. ఒక 5 minutes టైం ఇస్తున్నాను, ఆన్ అవ్వాలి. ఓకే. A sparse matrix is a type of matrix in which we are going to keep our component as number of rows and columns that contains maximum number of zeros. Ledu ante, in other words, we can say that it is a matrix that contains greater number of zero values than non-zero elements
non-zero values in a matrix. ఒక matrix లో ఎక్కువ number of zeros ఉంటే, తక్కువ non-zero elements ఉంటే, such kind of matrix is said to be a sparse matrix. అలాంటి matrix ఏమంటారమ్మా? స్పార్స్ matrix అంటారు. ఈ స్పార్స్ matrix అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంటుంది సార్, ఎందుకు కావాలి అంటే, so sparse matrix can be used for providing various advantages. It can save the storage space. ఎందుకు అంటే, we are not going to store zeros, we are going to store only non-zero elements, and it can provide you better computational processing. చాలా ఫాస్ట్ గా ప్రాసెస్ చేసేటువంటి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. It always provides you efficiency and effectiveness. Efficiency ni provide చేస్తుంది. That is called as a sparse matrix. Let us go through one example. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండమ్మా. 0 0 0 0 0 4 2 0 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 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 3 0. This is called as a sparse matrix because it contains only less number of non-zero elements. So number 4 2 1 7 3 ఇవి మాత్రమే non-zero elements ఉన్నాయి, zero elements ఎక్కువ ఉన్నాయి. Such kind of a matrix is said to be a sparse matrix. అలానే ఇంకొకటి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు చెప్పేది. ఇండెక్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అమ్మా ఎరేలో ఇది ఏమంటారు? జీరో, జీరోత్ రో, ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో, ఫోర్త్ రో, జీరోత్ కాలం, ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం, థర్డ్ కాలం, ఫోర్త్ కాలం, ఫిఫ్త్ కాలం. సో మనకున్నటువంటి మాట్రిక్స్ ఎలిమెంట్స్ గమనించండి, దీస్ ఆర్. అలానే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక్కసారి చూడండి సార్, ఇందులో ఎక్కడెక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి సార్? 0,5 ఎలిమెంట్ ఏముంది? 4 ఉంది. 1,0 ఫస్ట్ కాలం, ఫస్ట్ రోలో 0th కాలంలో 2 ఉంది. అలానే థర్డ్ రోలో 0th కాలంలో 1 ఉంది. థర్డ్ రోలో థర్డ్ కాలంలో 7 ఉంది. ఫోర్త్ రోలో ఫోర్త్ కాలంలో 3 ఉంది. అమ్మా ఇది క్లియర్ అయిందా? ఇది అర్థమైతేనే నెక్స్ట్ చెప్పేటువంటిది అర్థమవుతుంది. మీకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ లో మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఉన్నట్లయితే, when compared with the non-zero element, such kind of a matrix is said to be what? Sparse matrix. ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేటువంటిది non-zero ఎలిమెంట్స్ ఉండవు, జీరో వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అలాంటి మాట్రిక్స్ నే స్పార్స్ మాట్రిక్స్ అంటారు. ఈ స్పార్స్ మాట్రిక్స్ లో చూడండి, మీరు ఇండెక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎరే ఇండెక్స్ ఎప్పుడు 1 తో కాదండి స్టార్ట్ అయ్యేది. ఎరే ఇండెక్స్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ 0. మీకు గుర్తుంది కదా, మనం సార్టింగ్, సెర్చింగ్, ఎరేస్ చెప్తున్నప్పుడు కూడా A0, A1, A2, మాట్రిక్స్ చెప్తున్నప్పుడు A00, A01, A02 ఇట్లా మనం చెప్తూ వచ్చాం. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండెక్స్. ఈ ఇండెక్స్ వస్తేనే మనం నెక్స్ట్ చెప్పేది అర్థం అవుతుంది. అందుకోసం నేను క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as a sparse matrix. There are various notations exist for sparse matrix. చాలా నోటేషన్స్ ఉన్నాయి స్పార్స్ matrix ని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం. బట్ we have commonly two notations, that is there are various notations for sparse matrix, but commonly we are using two categories of notations. Even though we have
many notations, we are using exactly two notations for representation of a sparse matrix. Those notations are, first one is array representation of a sparse matrix. Second one is linked list representation of sparse matrix. అమ్మా రెండు రకాలుగా స్పార్స్ మ్యాట్రిక్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఎరే రిప్రజెంటేషన్, మరొకటి లింక్డ్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్. ఎరే లాగా ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి, లింక్డ్ లిస్ట్ లాగా ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలో మనం చూద్దాము. ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ, ఎరే రిప్రజెంటేషన్. కొంచెం నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీ అవుతుంది, మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు కేర్ఫుల్ గా వినగలిగితే చాలండి. మరలా చెప్తున్నాను, క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మీరు వింటే చాలు, ప్రిపరేషన్ అవసరం లేదు. అంత ఈజీగా ఉంటది. లేదు అంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది, మీ ఇష్టం. Arrays can be easy for representation of a sparse matrix by using three elements or three tuple. The first one is a row. Somebody used to say that is R. Second one is a column. Third one is a value. There are three elements that can be used for representation of a sparse matrix using arrays. Arrays use చేసుకొని స్పార్స్ మాట్రిక్స్ గనక రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే 3 ఎలిమెంట్స్ కావాలి. అందులో ఏం సార్ ఆ 3 ఎలిమెంట్స్? ఒకటి రో, కాలమ్, వాల్యూ. ముందుగా రో అంటే వాల్యూ. రో ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ ఏ ఇండెక్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఏ రో, where a non-zero value is located. Non-zero element or non-zero value is located. ఎక్కడైతే non-zero value ఉందో దాని యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూని we call it as row index అంటారు. Index of a column where a non-zero value is located. Value of the non-zero element. Value of non-zero element located at index, that is row comma column. మీకు ప్రాబ్లం చేస్తే చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఏం చెప్పాను? There are two representations. There are two categories of representations of sparse matrix, that is called as array representation. Second one is linked list representation. So ఇక్కడ నేను ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటున్నానండి, దాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి. I go for a matrix where I have otherwise we can reduce. Okay, this is called as a matrix. ఎవరైనా ఒక్కరు మాట్లాడండి అమ్మా, నేను అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను, ఒకరికి పర్మిషన్ ఇస్తాను, ఎవరు ఒకరు మాట్లాడండి. నాన్న ఇండెక్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇండెక్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 0 నుంచి. ఓకే, నీ నంబర్ ఎంతరా? 36. నువ్వు ఒక్కరే మాట్లాడమ్మా, మిగతా వాళ్ళందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓన్లీ 36 మాత్రమే మాట్లాడమ్మా.
ఇండెక్స్ సెకండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది 0. 0. ఏమంటారు? 0 sir. కాలం 0, 0. 0 కాలం అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? 0 కాలం. 0 column. ఇదమ్మా 1 1, 2 2, 3 3, 4. ఇది ఏ రో అమ్మా? 0 0, 1 2 3 4. 4. మీరు ఎగ్జామ్ లో రాయక్కర్లేదు, జస్ట్ మీకు అర్థం కావడం కోసం మాత్రమే ఇది రాయడం జరుగుతుంది. ఎగ్జాక్ట్ గా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నవి హైలైట్ చేశాను చూడండి. whatever the elements, non-zero elements in the matrix are highlighted. ఇప్పుడు చూడండి ఏం చెప్పానమ్మా, టోటల్ గా మనకి ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పాను. టోటల్ వి హ్యావ్ రో ఉండాలి, Column. కాలం ఉండాలి, Value. వాల్యూ ఉండాలి. There are 3 elements in a given representation. మనకి 3 categories of elements ఉన్నాయమ్మా. రో ఏంటి, కాలం ఏంటి, అలానే వాల్యూ ఏంటి. సో ముందుగా జాగ్రత్తగా చెప్పాలి అమ్మా. ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ రోలో ఎలిమెంట్ ఏమైనా ఉందా? ఉంది సార్. ఎలిమెంట్ ఎంత, వాల్యూ ఎంత? 3. అది ఏ రోలో ఉంది? ఫస్ట్ రోలో. ఓయ్, ఫస్ట్ రో అంటే ఇండెక్స్ ఎంత? 0. మరి ఫస్ట్ రో అంటావు 0. ఏ కాలం లో ఉంది? 4th column. మరి చూడండి 0 అనే రోలో 4th కాలంలో, 0 అనే రోలో 4th కాలంలో ఈ వాల్యూ ఉంది. 0 రో 4th కాలం, వాల్యూ ఎంత? 3. నెక్స్ట్ 1 అమ్మా. వాల్యూ 1 రో ఎంత? ఫస్ట్. 1 కాలం ఎంత? ఫస్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ అమ్మా 2 ఎక్కడుంది? 2. Second row. వాల్యూ 2 ఎక్కడుందమ్మా? ఏ రోలో ఉంది? సెకండ్ రో 4th column. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ 6. 6 is the value. రో ఎంత? థర్డ్ రో ఫస్ట్ కాలం. ఫస్ట్ కాలం. నెక్స్ట్ 7. 7 is the value. 4th row 0th column. 4th row 0th column. Then 3. 3. 4th row 3rd column. 4th row 3rd and column. 3rd column. See this. This is the representation of a sparse matrix using arrays. అట్లా చెప్తున్నాను మీకు. రో ఎక్కడ, కాలం ఎక్కడో తెలిస్తే చాలు. రో ఎక్కడ, కాలం ఎక్కడో తెలుసుకోండి. రో ఎక్కడో, కాలం ఎక్కడో తెలుసుకుంటే దాన్ని యూ కెన్ సే దట్ మనం రిప్రజెంటేషన్ అనేటువంటిది మనం చేయగలుగుతాము. We are going to keep these elements in the terms of array representations. అమ్మా ఎవరైనా వీడియో మాకు క్లాస్ కనిపించట్లేదు సార్ అంటే వాళ్ళు వెయిటింగ్ రూమ్ లో ఉన్నట్టు. అంటే వాళ్ళు క్లాస్ కి అలౌ చేయను, కెమెరాలు ఆఫ్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళని వెయిటింగ్ రూమ్ లో పడేశాను. అంటే వాళ్ళు క్లాస్కి రారు, క్లాస్ వినలేరు. ఎందుకంటే నేను స్టూడెంట్స్ క్లాస్ చెప్దాం అనుకుంటాను కానీ వేరే వాళ్ళకి కాదు. కెమెరాలు ఆఫ్ చేసిన ఎవరైనా సరే యూ విల్. నాకు I don't want to listen to the cock and bull stories, whatever it is. నాకు అవసరం లేదు. వచ్చిన సిన్సియర్గా చదువుకునే వాళ్ళు ఉంటే చాలు. నాకు ప్రతివాడు నాకు వచ్చిన ఉపయోగం లేదన్నమాట. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఎరే రిప్రజెంటేషన్ చెప్పాను. There are 3 aspects. The first aspect is row, column, value. ఏ రోలో చూడమ్మా, ఇది రోని. array index always starts with 0. మర్చిపోకండి. This is 0 0. అందుకే కదా ఇక్కడ చెప్పాను నేను, అమ్మా ఇక్కడున్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటో చెప్పండి అంటే 0, 5. This is 0. This is 5. 4 ఉంది. 1, 0. 2 ఉంది.
3,0 1 ఉంది, 3,3 7 ఉంది, 4,4 3. ఒక మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఎలా రాసామో చెప్పాను. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as array representation. array representation. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేద్దామమ్మా. I go for 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0. This is called a given matrix. It's a sparse matrix. ఏం చెప్పాను మీకు ఈజీగా ఉండటం కోసం? 0th కాలం, ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం, థర్డ్ కాలం, ఫోర్త్ కాలం, ఫిఫ్త్ కాలం. 0 రో, ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో, ఫోర్త్ రో, ఫిఫ్త్ రో. ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. దీస్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు మనం రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి. రో, కాలం అండ్ వాల్యూ. చెప్తారమ్మా ఎవరైనా ఒకరు? 36 నువ్వు కాకుండా ఇంకెవరైనా చెప్పండి. 36 కాకుండా ఇంకెవరైనా చెప్పండి అమ్మా. రోల్ నెంబర్ 415 నువ్వు చెప్పు. 415 yes sir. చెప్పమ్మా. ఏరే రిప్రజెంటేషన్ లో వాల్యూ ఎంత? 2 3 ముందు ఒక్కోటి చెప్పరా. 2 2 వాల్యూ 2 ఏ రోలో ఉంది? 0 row కాలం ఎంత? 1 ఒరేయ్ 0 0 పోతా, ఇక్కడ కళ్ళు కనపట్టలేదురా. 0 నెక్స్ట్ 3 3 0 0 రోలో కాలం ఎంత? 1 1. ఓకే గుడ్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రోలో 4 value ఫోర్త్ 4 కాలంలో వాల్యూ ఎంత? 4. 4 నెక్స్ట్ second row లో value 6 సెకండ్ రోలో వాల్యూ 6, కాలం ఎంత? 5 నెక్స్ట్ 7 7 is the value. రో ఎంత? 3, కాలం ఎంత? 0 0. నెక్స్ట్ 1 కి 1 is the value, రో వాల్యూ 3, కాలం వాల్యూ 5. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ రోలో fifth ఫిఫ్త్ కాలంలో value 5, వాల్యూ is 5. ఫిఫ్త్ వాల్యూ 5. వాల్యూ is 5. This is the representation, array representation of a sparse matrix. ఇది ఒక స్పార్స్ మాట్రిక్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఉన్నటువంటి array representation. నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా, లింక్డ్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్. సెకండ్ వన్ is linked list representation. కంప్లీట్ అయ్యాక ఒక 5 minutes టైం ఇచ్చి నేను మొత్తం మరలా చేయిస్తానమ్మా. ముందు జాగ్రత్తగా వినండి. లింక్డ్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్. లింక్డ్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ consists of 4 elements because it treats the data in the terms of nodes. Linked list can treat the data in the terms of a nodes. ఒక్కొక్క దాన్ని నోడ్ లాగా ట్రీట్ చేస్తుంది. దీనిలో ఏమున్నాయమ్మా? రో, కాలం, వాల్యూ, నెక్స్ట్ నోడ్. There are 4 elements associated with linked list representation: row, column, value, and next node. What is a row?
index of a row where non-zero element is located, non-zero value or non-zero element, anything is okay. Index of a column, index of a column where non-zero element is located, non-zero element, because we are going to have a model. In this case, okay, so value is the exact value of non-zero element, value of non-zero element located at index, what is that, row comma column. So we are going to have a component, that is a index location where the index is identified. ఎక్కడైతే ఇండెక్స్ ఉంటుందో ఆ ఇండెక్స్ ఉండేటువంటి కాంపోనెంట్ ని నేను రిప్రజెంట్ చేశాను. ఏంటంటే ఆ రిప్రజెంటేషన్ వాల్యూ ఎంత సార్ అంటే, ఒకటే, ఎక్కడైతే ఇండెక్స్ వాల్యూ ఉందో ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూని చెప్పండి. ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంది నాన్న? ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంది అంటే, రో వాల్యూ ఎక్కడుందో, కాలం వాల్యూ ఎక్కడుందో అక్కడ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ ది వాల్యూ. ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ అంటే ఏంటి? రో కాలం ఎక్కడైతే ఉంటాయో ఆ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ నే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇండెక్స్ అంటారు. ఒరే 589 దున్నపోత, క్లాస్ రా, సినిమా హాల్ కదరా దున్నపోత, చదువుకుంటున్నారా? Next component is a next node which contains address of the next node. Linked list లో ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ని హోల్డ్ చేసుకునేది ఎవరమ్మా అంటే నెక్స్ట్ నోడ్ అంటారు. There are 4 elements associated with the representation: row value, column value, and value of the element, and next node. Now we have a matrix. How to represent these sparse matrix using the following notations. ఎలా రిప్రజెంట్ చేద్దాం చూద్దాం. చూడమ్మా, ఇక్కడ నేను 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0. Otherwise I go for only zeros. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 7 0. ఇప్పుడు నాకు దీనికి లింక్డ్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ కావాలండి. This is a sparse matrix. I want to represent this sparse matrix by using linked list. ఏం చెప్పానమ్మా? ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, మీకు ఈజీగా ఉండటం కోసం నేను నంబర్లు నోట్ చేస్తున్నాను. 0 కాలం, ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం, థర్డ్ కాలం, ఫోర్త్ కాలం, ఫిఫ్త్ కాలం. 0th రో, ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో, ఫోర్త్ రో, ఫిఫ్త్ రో. అంటే ఇది మీకున్నటువంటి ఇండెక్స్ వాల్యూస్ అండి, మర్చిపోకండి. దీస్ ఆర్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్. అంటే ఎలాంటి ఇండెక్స్ వాల్యూస్ లో ఎరే ఉంది. దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్.
zero index, first index, second index, third index according to the values of array. ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడెక్కడ వాల్యూస్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఉంది 1, this is 2, this is 5 and this is 6 and this is 7. Totally we have 7 elements. అంటే ఎన్ని నోడ్స్ ఉంటాయమ్మా? 7 నోడ్స్ ఉంటాయి. మొత్తం ఎన్ని నోడ్స్ ఉండాలి? 7 నోడ్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ నేను 7 నోడ్స్ ని డ్రా చేసుకుంటున్నాను. సరిపోలేదు అంటే నెక్స్ట్ నోట్ చేసుకుంటాను. మీరు రాసేటప్పుడు పేపర్లో మీకు స్పేస్ సరిపోతుంది. ఎవ్రీ నోడ్ కంటైన్స్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 4 పార్ట్స్. ప్రతి నోడ్కి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయమ్మా? 4 పార్ట్స్ ఉంటాయి. బికాస్ రో, కాలమ్, వాల్యూ అండ్ నెక్స్ట్ నోడ్. ఎవ్రీ నోడ్ కంటైన్స్ వాట్? 4 పార్ట్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎవరైనా ఒకరు మాట్లాడొచ్చమ్మా? ఒకరు మాట్లాడండి. 3 అనే వాల్యూ ఎక్కడుంది? వాల్యూ 3 అనే వాల్యూ ఏ రోలో ఉందమ్మా? 0th row, 4th column. Very good. 0th row, 4th column. Here, this is a pointer next, which contains address of the next node. Linked list kadamma. Next value cheppandi. First row, 0th column. 4 is the value. నేను ఏం చేస్తున్నాను, ముందు కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా లాస్ట్ 4th ఎలిమెంట్ అనేటువంటిది ఇట్ ఆల్వేస్ కంటైన్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ నెక్స్ట్ నోడ్. అందుకోసం ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇంక్లూడ్స్ ఏ నల్ వాల్యూ. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏముంది? నల్ వాల్యూ ఉంది. ఇది క్లియర్ కదా? ఇప్పుడు చెప్పం నెక్స్ట్. 4 అనేటువంటిది ఎక్కడుంది నాన్న వాల్యూ? ఏ రోలో ఉంది? ఫస్ట్ రోలో, 0th కాలంలో. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 1. ఫస్ట్ రోలో 5th కాలంలో ఉంది. నెక్స్ట్ అమ్మా 2. థర్డ్ రోలో 3rd కాలంలో 2 అనే వాల్యూ ఉంది. నెక్స్ట్ అమ్మా 5. 4th రోలో 5th కాలంలో 5 అనే వాల్యూ ఉంది. నెక్స్ట్ 6 అమ్మా 6th రోలో 0th కాలం. ఫస్ట్ కాలం కాదు అబ్బాయి, 0th కాలం. చెప్పాను కదా దిస్ ఈజ్ ఇండెక్స్ అని. 6 అనే వాల్యూ ఉంది. నెక్స్ట్ 7 అమ్మా 5th row, 4th column లో. 5th రోలో 4th కాలంలో 7 అనేటువంటి వాల్యూ. దిస్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఏ స్పార్స్ మాట్రిక్స్ యూజింగ్ లింక్డ్ లిస్ట్. అందుకే చెప్పాను, linked list representation consists of 4 tuple or 4 elements. The first element is said to be a row, which it is an index of the row, that is a non-zero element is located. Next one is a column, index of a column where non-zero element is located. Value of the non-zero element located at the index that is specified by row comma column. Address of a next node will be held by a next node. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తాను. ఇంకా మనకు 7 minutes ఉంది. నేను ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తానమ్మా. ఆ మ్యాట్రిక్స్ కి అందరూ నీట్ గా నోట్ చేయండి. అరే రిప్రజెంటేషన్, అలానే లింక్డ్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా. అరే అండ్ లింక్డ్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్స్ రెండు చేయండి. ఎవడ్రా దున్నపోతు? దున్నపోతు ఎవర్రా? ఆకలేస్తోంది, వెళ్ళి చూడు, అక్కడ గాబు ఉంటది. నీ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండుంటాయి పాపం. మరి కరోనా కష్టకాలం కదా, బయటికి వెళ్ళడానికి కుదరదాయా? ఆ గాబులు ఏమైనా ఉంటాయేమో పో.
Okay, this is called as a matrix. We know that a matrix that contains maximum number of zero elements when compared with the non-zero elements is said to be sparse matrix. ముందు ఏం చేయమని చెప్తున్నానమ్మా, ఫస్ట్ మీరు ఈజీగా ఉండటం కోసం ఇండెక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. అంటే పక్కన పెన్సిల్ తో 0th కాలం చూడండి, ఇది 0th కాలం, ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం, థర్డ్ కాలం, ఫోర్త్ కాలం, ఫిఫ్త్ కాలం, సిక్స్త్ కాలం. 0th రో, ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో, ఫోర్త్ రో, ఫిఫ్త్ రో. రో అనే ఫస్టే, కానీ ఇండెక్స్ వాల్యూ స్టార్ట్ అయ్యేది ఎక్కడి నుంచి? 0 నుంచి. అందుకని 0 అనేటువంటి వర్డ్ వాడాను. ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0,3 లో ఉంది, 0,6 లో ఉంది, 1,1 లో ఉంది, 2,3 లో ఉంది, 4,1, 4,6, 5,0, 5,6. ఇంకేముందమ్మా? ఎరే రిప్రజెంటేషన్ అయితే ఎన్ని ఉండాలి వాల్యూస్? 3 ఉండాలి. ఒకటి రో, ఒకటి కాలం, థర్డ్ వన్ ఈజ్ వాల్యూ. అదే లింక్డ్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అయితే ఏముండాలి? ఒకటి రో, ఒకటి కాలం, ద వాల్యూ అండ్ నెక్స్ట్ నోడ్. త్వరగా అందరూ ఈ గ్రాఫ్ ఈ మాట్రిక్స్ రాసేసుకొని ఎరే రిప్రజెంటేషన్, లింక్డ్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ చేసేసేయండి. డౌట్ ఉంటే అడగండి. త్వరగా నోట్ చేసుకోండి. కన్సిడర్ ఏ స్పార్స్ మాట్రిక్స్. త్వరగా అమ్మ, కన్సిడర్ ఏ స్పార్స్ మాట్రిక్స్ అని తీసుకొని మాట్రిక్స్ నోట్ చేసుకోండి ముందు. First, note down the matrix. First, write down the matrix and then array representation. How to represent the array? 3 elements. What are 3 elements? Row, column, and value. And linked list representation. What is linked list representation? Row, column, value, and what? Next node. 3 minutes more, make it fast. బాబు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే వెంటనే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోండి. ఇంకొకసారైనా చెప్తాను, నష్టం లేదు. త్వరగా. $574 అర్థమైందిరా అబ్బాయి? ఓకే, త్వరగా చేసేనా? త్వరగా చేస్తే ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. $560 చేస్తున్నావా? ఒరే 560 దున్నపోతా, ఇక్కడ చావురా, యూజ్లెస్ ఫెలో, యూజ్లెస్ ఫెలో. యూ విల్ బి డిలీటెడ్. నవ్వుకో, జీవితంలో రేపొద్దు 4 పోతాయి, 4 సబ్జెక్టులు పోతాయి, అప్పుడు బాగా నవ్వుకోవచ్చు. రేపు రిజల్ట్ వచ్చాక చెప్పు, ఎగ్జామ్స్ రాశాక. వాణ్ణి వీడిని చూసి సిగ్గుపడుతున్నాడు, డబ్బులు అన్నా ఇస్తారా? Make it fast. There are 2 categories of representation. Number 1 is array representation. Second one is linked list representation. మనం ఏం చేసాం? array లో అయితే 3 ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేసాం. చాలా సింపుల్ అమ్మా. రో ఏంటి, కాలం ఏంటి, వాల్యూ ఏంటి, అంతే. రో ఏంటి, కాలం ఏంటి, వాల్యూ ఏంటి, నెక్స్ట్ నోడ్ ఏంటి. ఎందుకు దీన్ని ఎక్కువసేపు చెప్పాల్సి వచ్చింది అంటే, రేపు ట్రీస్ చెప్పేటప్పుడు, గ్రాఫ్స్ చెప్పేటప్పుడు రిప్రజెంటేషన్ అనేటువంటి ఈజీగా ఉండాలి అంటే కంపల్సరీగా ఇది పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చి ఉండాలమ్మా. అందుకోసమే దీనికి కొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చెప్పాల్సి వచ్చింది.
మీరు కూడా రాయాల్సి వచ్చింది అదే విషయం. త్వరగా నాన్న. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. టైం అయిపోయింది, ఆల్రెడీ 45 minutes అయిపోతుంది. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే రైస్ చేయండి. ఓకే, విల్ కంటిన్యూ టుమారో. థ్యాంక్ యూ.